हेलो स्टूडेंट्स, आज आप चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल च अपना फर्स्ट जिहड़ा टॉपिक है दैट इज़ नेचर ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और शो दैट इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज़ कंजरवेटिव। मतलब आपां ने ये चीज़ प्रूव करनी है कि इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज़ कंजरवेटिव। कंजरवेटिव का मीनिंग मैं थोनू फस्ट चैप्टर दे विच भी दस्सिया सी। कंजरवेटिव का मीनिंग हुंदा है वो फील्ड जिहड़े पाथ दे इंडिपेंडेंट होण और जिहड़े फील्ड इन अदर वर्ड्स डिपेंड्स अपॉन इनीशियल एंड फाइनल पोजीशन, जिहड़े फील्ड इनीशियल ते फाइनल पोजीशन ते डिपेंड करते हैं वो फील्ड कंजरवेटिव हुंदे ने। तो यदा जिहड़ा बिल्कुल फस्ट टॉपिक है अपना, ये आपां ने ये चीज़ प्रूव करनी है कि इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ कंजरवेटिव। देखो वो थोड़ा मैं डिफरेंट मैथड्स दसे सी कि या तो तुसीं उहनूं पाथ दे इंडिपेंडेंट शो कर दो या फिर आपां ने एक मैथड किया सी कि अगर उस फील्ड दी कर्ल जीरो हो जाए तां भी वो फील्ड कंजरवेटिव होगा। तो आपां इस चैप्टर दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड नूं कंजरवेटिव शो करन दे ये दोनों मैथड फाइंड आउट करांगे। फस्ट मैथड की है कि तुसीं उहनूं पाथ दे इंडिपेंडेंट शो कर दो तो डेरीवेशन का जो एंड रिजल्ट आऊगा वो एंड रिजल्ट यही होगा कि इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ कंजरवेटिव। ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ कि अगर ਤੁਸੀਂ ਕਰਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ अगर वो जीरो आ जाती है ਤਾਂ भी वो कंजरवेटिव है, वो भी इसे चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ रीड करांगे। सो ਆਪਾਂ स्टार्ट करते हैं। देखो सपोज करो कि एक टेस्ट चार्ज पे है क्यू नॉट जिहदा पोजीशन वैक्टर की है आर। उस तो इलावा एक चार्ज पे अपना ओरीजन ते, एक चार्ज कित्थे पे है ओरीजन ते पे है। इस ओरीजन ते जिहड़ा चार्ज पे है ड्यू टू दिस चार्ज देयर इज़ इलैक्ट्रिक फील्ड, इहदा कोई सर्टन रीजन होगा इहदे अराउंड। तो अगर ये चार्ज क्यू नॉट इस चार्ज दे इलैक्ट्रिक फील्ड च पे है तो ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स कितनी लगूगी। इलैक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तो बेटा फोर्स कितनी लगूगी क्यू नॉट ई वैक्टर लगूगी। हुण दैट मीनस कि जदों ये चार्ज इस चार्ज ते फोर्स लगाऊगा तो फोर्स का मतलब है कि ये चार्ज डिसप्लेस हो सकता है अपनी पोजीशन तो। मतलब अगर ये सेम होणगे रिपैल हो जाएंगे, अगर ओपोजिट होणगे अट्रैक्ट हो जाएंगे, दैट मीनस कि यदि समवट डिसप्लेसमेंट पॉसीबल है इस चार्ज जी ड्यू टू द इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। हुण अगर इस तरह की सिचुएशन होए कि असी इस चार्ज नूं इसे पोजीशन ते रखना है, देखो ये फोर्स लगी, एक फोर्स कितनी लगी क्यू नॉट ई लगी। अगर असी चाहते हैं कि ये चार्ज अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन च रहे, मतलब स्टेबल कंडीशन च रहे, दैट मीनस कि फिर ये अपोजिट उन्नी ही फोर्स लगानी पऊगी। एफ इज़ इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई फोर्स लगानी पऊगी ताकि ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन दे विच स्टैंड करे। क्लीयर है। हुण सपोज अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन च पे है और अगर असी उन्होंने फिर दोबारा डिसप्लेस करना चाहते हैं उसकी पोजीशन तो दैन यू मस्ट हैव डू सम वर्क। अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन च पे है तो थोनू अगर डिसप्लेस करना इस चार्ज नू तो कोई ना कोई ये ते फोर्स अप्लाई करनी पऊगी, मतलब थोनू कोई ना कोई वर्क करना पऊगा। हुण वर्क कादे लई करना पऊगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन च पे है, असी इन्नी फोर्स लगा के माइनस क्यू नॉट ई लगा के इनू बैलेंस कर लिया सी। ਇਹਦਾ मतलब वर्क जिहड़ा है वर्क का बेसिक फार्मूला की है फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। असी इस चार्ज नू डिसप्लेस करना चाहते हैं फ्रॉम सर्टन पोजीशन ए टू बी तो वर्क फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट हो गया। फोर्स कितनी लगानी पऊगी जिन्नी फोर्स असी इनू इक्विलिब्रियम कंडीशन च रखने के लिए लगाई सी माइनस क्यू नॉट ई डॉट आर। तो वर्क की हो गया माइनस क्यू नॉट ई डॉट आर। टोटल वर्क कैलकुलेट करना है अगर असी चार्ज नू लैके जाना है ए टू बी पोजीशन तो टोटल वर्क की हो गया माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। ठीक है जी, आप आ वाला लिख रहे हैं बेटा इस वैल्यू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड का जिहड़ा फार्मूला है ड्यू टू चार्ज दैट इज़ चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब विद आर वैक्टर। तो इलैक्ट्रिक फील्ड का सारा फार्मूला इस इक्वेशन फिल कर दो माइनस क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। इलैक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर डॉट डी आर बन गया।
ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਨॉट ਕਿਊ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, a to b r ਡਾਟ ਡੀ ਆਰ ਅਪੋਨ ਆਰ ਕਿਊ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਅਪਰੋਚ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ r ਡਾਟ r ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ r ਡਾਟ r, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ r ਡਾਟ r ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ r ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜੂਗਾ, r ਡਾਟ r ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਸੇਮ ਵੈਕਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ a ਡਾਟ b ਡਾਟ a ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 2r ਡਾਟ ਡੀ ਆਰ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ। ਇੱਧਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ r ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2r ਡੀ ਆਰ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਧਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤਾਂ 1/2 2r ਡੀ ਆਰ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, 2r ਡੀ ਆਰ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਸੀ ਇਹ 2 ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ ਇਹਨੂੰ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਡਾਟ ਡੀ ਆਰ ਅਪੋਨ ਡੀ ਟੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, r ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈ, r ਡੀ ਆਰ ਬਚ ਗਈ, ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ख़त्म ਕਰਤਾ। ਤਾਂ r ਡਾਟ ਡੀ ਆਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ r ਡੀ ਆਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। r ਡਾਟ ਡੀ ਆਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, r ਡੀ ਆਰ ਅਪੋਨ r ਕਿਊਬ। ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ r ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ r ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਅਪੋਨ r ਸਕੁਅਰ ਬਚ ਗਿਆ। 1 ਅਪੋਨ r ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ -1/r ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਊ ਨॉट ਕਿਊ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट। ਔਰ ਇੱਥੇ b ਤੇ a ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, 1 ਅਪੋਨ r b r a। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਟੂ ਕੈਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਫਰੋਮ ਪੁਆਇੰਟ a ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ b is depends upon position of B point and position of A point। क्योंकि R की ने R अपने को position vectors ने, position vector of B, position vector of A, मतलब so work depends upon the initial and final position। इस करके असी उरे कह रहे हैं कि चार्ज ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ in the presence of field, in the presence of electric field इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो पाथ दे इंडिपेंडेंट है। सो इस करके जिहड़ा इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड है कंजरवेटिव है, क्योंकि उस इलैक्ट्रिक फील्ड च अगर असी चार्ज नू कैरी करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो वर्क जिहड़ा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। क्लीयर है। अगर वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड की है, इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ कंजरवेटिव। उस तो बाद नैक्सट डेफिनेशन जिहड़ी है दैट इज़ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बेटा इस चैप्टर दे विच हुण तुहानूं दो टर्म्स आउणगीआं। एक टर्म तो हैगी है पोटेंशियल डिफरेंस, एक टर्म होगी सिंपल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। पहली गल तो मैं तुहानूं एक सिंपल लैंगुएज च समझा रही हाँ भी पोटेंशियल की हुंदा है। जिस तरह हुण तुसी कोई भी बैटरी देखते हो, कोई भी सैल देखते हो, एक सिंपल जी एग्जाम्पल है कि उहदे ते कई बार लिखा हुंदा है 2 वोल्ट 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट 6 7, ठीक है, वट एवर द वैल्यू। तो वो सैल जिहड़ा है वो सैल दे वो वोल्ट का मतलब की है। वोल्ट मीनस सपोज तुहाडे कोल कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर दे विच फ्री इलैक्ट्रॉन्स पए ने। क्लीयर है। कंडक्टर है तो वो फ्री इलैक्ट्रॉन्स पे ने। क्लीयर है बेटा, मैं कंडक्टर की गल कर रही हाँ, ठीक है। मैटल्स के बनते हैं कंडक्टर जिन्हें फ्री इलैक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे हैं। हुण अगर मैटल का पीस एज इट इज़ पे है, मान लो कोई वायर ही है, कॉपर की वायर है, वो भी एक मैटल है, एज इट इज़ पई है, तो वो कोई करंट नहीं फ्लो करना। उसका रीज़न है कि वो जोड़े चार्ज पार्टिकल्स ने वो रैंडमली मूव करते हैं। पर जदों तुसी वो वायर नू या कंडक्टर नू एक बैटरी या एक सैल अप्लाई करता तो तुसी उन्होंने एक कंडीशन देती, ये पॉजिटिव साइड है, ये नैगेटिव साइड है। हुण नैगेटिव का मतलब की है कि इस बैटरी का नैगेटिव जिहड़ा है वो
ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਕੰਨੀ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਕੰਨੀ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਹਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹਾਇਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਹਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਟੁਵਾਰਡ ਦਾ ਅਦਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਬੈਟਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੂ ਕੈਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਓਨਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਤਾ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਪਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਕਿਉ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਰੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਟ ਐਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਐਟ ਐਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਸਪੋਜ਼ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਕੈਪੀਟਲ ਚਾਰਜ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P। ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ P, ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਪੁਆਇੰਟ P ਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ R ਲੈ ਲਿਆ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ R ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਡਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, work is equal to potential to carry the unit positive charge from one point to another is called potential। ਇਹ ਆਏਗੀ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ potential ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ that is for the point R। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ R ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੋਂ R ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ P ਐਂਡ R। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਅਗਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ in moving a unit test charge from one point to another against the electrostatic field। मतलब electrostatic field ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ from one point to another point ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ VA and VB are the electric potentials at point A and B in an electric field E। clear ਹੈ? then potential difference is defined as work done। ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਟੂ ਕੈਰੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਚਾਰਜ। ਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਟੂ ਕੈਰੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ, ਵੋਲਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਵੋਲਟ 1 ਵੋਲਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 1 ਵੋਲਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਊਲ ਅਪੋਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੂਲਮ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਵੋਲਟ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 1 ਵੋਲਟ ਉਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਜੂਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ 1 ਵੋਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਲਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਵੋਲਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਵੋਲਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਡਨ ਟੂ ਕੈਰੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਮੀ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q0, ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨ ਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਦੈਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਰਕ ਡਨ, work done is equal to minus Q0 E dot dr from A to B। ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਰਕ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ Q0 ਫਰੋਮ A to B E ਡੋਟ dr। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਚਾਰਜ ਪਿਆ, ਇਹ Q0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰੋਮ A to B। A to B ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਦੈਟ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਵਿਸਨਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਪਲੱਸ Q ਚਾਰਜ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ Q0 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਏ then it is equal to minus A to B E dot dr। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਅਪੋਨ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਿੰਪਲ W ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ W ਵਰਕ ਦਾ ਹੀ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਚਾਰਜ is equal to minus A to B E dot dr। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਰਕ ਗਿਵਸ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਅ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਰੋਮ A to B। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਡਨ ਟੂ ਕੈਰੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਟੂ ਕੈਰੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, VB ਮਾਈਨਸ VA, ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ B ਮਾਈਨਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ A ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ
डेफिनेशन। सो वी बी माइनस वी ए की बन गया, इट इज़ इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक रिलेशन बन गया, एक इंटैग्रल रिलेशन बन गया। कहने का मतलब ये है, देखो बेटा अगर थोनों इलैक्ट्रिक फील्ड पता है किसी पॉइंट ते, अगर थोनों इलैक्ट्रिक फील्ड पता है तो तुसी उत्थे पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा है वो फाइंड आउट कर सकते हो। क्लीयर है। उस तो बाद नैक्सट है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल जिमें कि बेटा मैं तुहानूं क्लीयर कर चुकी हाँ, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि जो तुसी इनफिनिटी तो चार्ज नूं कैरी करके लिया रहे हो किसी पॉइंट ते, जिहड़ा पॉइंट की पिया इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर पिया। तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलैक्ट्रिक फील्ड, देखो डेफिनेशन की बोल रही है, एट ए पॉइंट इन इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit test charge from infinity to that point against the electrostatic field। इत्थे भी यूनिट्स की रहनगे तो वोल्ट ही रहनगे पोटेंशियल के यूनिट्स। तो देखो बेटा डायग्राम बनी हुई है, उमें मैं द्वारा शो किया हुआ है। इनफिनिटी टू चार्ज अपने लैके आने पॉइंट बी ते या पॉइंट सी ते। क्लीयर है। तो इनफिनिटी ते पोटेंशियल की होगा जीरो, मतलब पोटेंशियल एट इनफिनिटी इज़ जीरो। आप ए पॉइंट में इनफिनिटी चूज कर लिया तो अपनी डेफिनेशन की सी वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ए पॉइंट ते पोटेंशियल की है जीरो, तो ये रह गया वी बी की रह गया वर्क अपॉन चार्ज। देखो ये अपने आप आ गया ना ऑटोमैटिकली पोटेंशियल एट बी। दैट मीनस कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल जेड़ा है दैट इज़ पोटेंशियल एट सिंगल पॉइंट, दैट इज़ आइदर फॉर बी और सी। क्लीयर है। आल्सो वी बी माइनस वी ए आप लिखते हैं वी बी माइनस वी ए अगर असीं इंटैग्रल फॉर्म च लिखना तो की लिखते हैं ए टू बी ई डॉट डी आर। सिमिलरली इत्थे ए पॉइंट की हो गया, ए पॉइंट अपना जीरो इनफिनिटी हो गया, तो इत्थे अपनी लिमिट्स चेंज हो जाएंगे। लिमिट्स की आ जाएगा इत्थे इनफिनिटी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू माइनस इंटैग्रल इनफिनिटी टू बी पॉइंट ई डॉट डी आर। सो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ते इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दे विच मेन डिफरेंस की है, ये ध्यान रखना बेटा। इन्हां दोनों टर्म्स नूं तुसी कन्फ्यूज़ नहीं करना हैगा। सो इत्थे टॉपिक फिलहाल मैं ख़त्म कर रही हाँ। नैक्सट आप बेटा अगले लैक्चर दे विच करांगे। थैंक